besides just Alfa Beta, what all do you do and how are we here? As entrepreneurs, not only our work and business, also we have a lot of responsibilities towards society. मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि it's an old country, but then the systems are new. कहिले ब्रिटिश शासन पनि आएन, we never got colonized, touch wood. For education, you have to invest a lot. So if you look at our budget, is I think less than $1 billion. Networking is so much, so important. Private university, government lecture. Uranium and Mustang, which is like, I don't know, apparently like. अरू देशमा नि कति बजेट आउँछ त्यो खानी हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा बिग टक अफ द टाउन. क्लास 2 को बच्चाको किताबमा what is AI भनेर पोलिसी ल्याएर छिटो बाहिरको युनिभर्सिटी झापामा 2टा, सुर्खेतमा यतिवटा हैन, चितवनमा यतिवटा भनेर दिनु पर्यो. लोकलसँग पनि कम्पिटिसन गराइदिनु पर्यो. एकदमै हजुरको ट्यालेन्ट आउटसोर्सिङ एकदमै भइरहेछ यहाँ नेपालमा. तर फेरि नेपालीहरुलाई हामी तल छौं भन्ने मन पर्दैन. वे लाइक यु नो keep engaging them in a way where they are also learning. डेमोक्रेसी आएपछि एजुकेसन बिल पनि अझै स्ट्रङली आएको छैन. Education is not just limited to Amazon, to 4 walls of a classroom. You know, if you want Nepalis to stay here and look for job, हैन. Ready? Ready. हाम्रो Visionary Diaries मा हजुरलाई धेरै धेरै वेलकम छ सर. जुन हाम्रो एउटा यो कलेक्टिभ एफर्ट छ, Alfa Beta presents Visionary Diaries. I would love to know from your end, how did Alfa Beta come to be? Thank you, Suhana. What does, like, besides just Alfa Beta, what all do you do and how are we here? Thank you, Suhana. तिमी एकजना स्टुडेन्ट भएर आएको थियौ. अब अहिले हामी सँगै एउटै क्यामेरामा we are talking something beyond our box, हैन. र चाहिँ तिमीलाई सुरुमा तिमी आउने बित्तिकै मलाई लाग्यो कि अब तिमी भोकल, मिठो बोल्ने, राम्रो पढे लेखेको, तिमी मेरो दाइको छोरी, हैन. त्यो सबै हिसाबले पनि लेट्स डु समथिङ हामीले के एउटा चाहिँ समाजलाई एउटा मेसेज दिने पहिलेदेखि मेरो रहर थियो. And probably the podcast is the best platform where you can disseminate ideas, you can invite people from different walk of lives, successful people, first generation entrepreneurs. म पनि फर्स्ट जेनेरेसन एन्टरप्रेन्योर्स भएकोले गर्दाखेरि अब हामी धेरै काम गर्छौँ, धेरै ट्राभल गर्छौँ. अब हाम्रो देशमा धेरै मान्छेलाई इन्फर्मेसन चाहिएको छ. मान्छेहरू चाहिँ धेरै खाली नेगेटिभिटी र गइरहेछन्, त्यसलाई पनि पोजिटिभ बनाउनु पर्ने छ. सो हामी एज एन्टरप्रेन्योर्स, नट ओन्ली आवर वर्क एन्ड बिजनेस, अल्सो वी हेभ लट अफ रेस्पोन्सिबिलिटिज towards society. Yes. अनि त्यही हिसाबले नि मलाई लाग्छ Alfa Beta 32 वर्ष अगाडि, I think my brother, my elder brother, Dwiraj, he started. अनि त्यो पछि I was in Singapore and prior to that I was in India doing my studies. Basically म चाहिँ Jhapa, you are also, your root also from Jhapa. So but I was just born there and then Bua, he was a freedom fighter भनौँ, डेमोक्रेसीको लागि लड्नु भएको त्यो बेलामा against the monarchy, है. I have heard lovely stories from Bua also. Yes. अनि त्यो पछि हामी इन्डियामै we grew up there. कति 22-23 वर्ष बस्यो होला. Then after democracy, our whole family they shift to Kathmandu. Okay. So until then you were in India. Yeah. So our father was in exile, to be honest. Okay. And तो पछि I think the government gave some compensation. The property that we had was confiscated by the then government, you know? And then I think it was about 10 lakhs rupees given to our father. And there was a seed money that my brother created, this opened Alfa Beta. So at that time it was more a coaching center, a computer institute, travel and tourism training centers. And तो पछि 1996 I got back to Singapore. So I got back from India 96 after my bachelor's. I finished my bachelor's. Then after staying about 6 months, then I got an opportunity to go to Singapore. त्यो बेलामा अब अमेरिका, अस्ट्रेलिया जाने भने it was a little far-fetched dream. So Singapore was, I mean, close by, and I had some friends. So I went there. I did my postgrad diploma in marketing and PR. Okay. So I stayed there about 4 years. So पछि 2000 then I got here. त्यो बेलामा my dai, he moved on to opening a college. So Alfa Beta हेर्ने मान्छे खासै थिएन. So our education abroad भन्ने त्यो बेलामा त्यति थिएन. I think from 2000 onwards only a lot of young people they started traveling. हजुर. अनि त्यति बेला इकोनोमी पनि बिस्तारै ग्रो हुन थाल्यो. Absolutely, yeah.
So democracy पछि people I think got the more most opportunity to travel abroad to explore the world. त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ अलिक privileged familiesहरुलाई मात्रै थियो. हजुर हो. अदरवाइज अरु नेपाली बाहिर जाने भने कि त आर्मी गुर्खाजहरु धेरै हुनुहुन्थ्यो. अब यस्तो वैदेशिक रोजगारमा जाने पनि त्यति धेरै ट्रेन्ड थिएन नि त्यो बेलामा. हैन 2000 onwards डेमोक्रेसीको पोजिटिभ साइड भन्छ म. बिस्तारै आउन थाल्यो. या डेमोक्रेसीको पोजिटिभ साइड भन्छु म. पिपल रियली गट पहिले त पासपोर्ट निकाल्न पनि कति टाइम लाग्थ्यो. यु हार्डली कुड इश्यू अ पासपोर्ट राइट. अहिले पनि इक्वली टाइमै लाग्छ. टाइम लाग्छ तर अझ फास्ट बात. बट नाउ वी हेभ अ राइट नि त त्यो बेला राइट पनि हुँदैन थियो. या सो त्यो पछि 2000 onwards then I started taking over the company. त्यो पछि यसलाई स्टुडेन्टलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ ग्लोबल एजुकेसनको बारेमा भन्ने, करियरको बारेमा भन्ने. सो स्टार्टेड सेन्डिङ लट अफ स्टुडेन्ट्स सिङ्गापुर. म फर्केपछि त्यहीँ पठाएँ. त्यसपछि बिस्तारै युके एन्ड चाइना देन युएस एन्ड देन फर कति अब 25 years मैले आफू एङ्गेज भएको. Then that's how it started. So I always have a plan to make it big. So you would say it emerged from a social need. Yes. Because हाम्रो त्यति बेला अब गभर्नमेन्टले त्यति एजुकेसनमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको थिएन होला. अनि अल्सो त्यति बेला इन्कम लेभल्स पनि त्यस्तै थिएन. If you look at Nepal, मैले मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि it's an old country but then the systems are new. हैन हामी if you look at our per capita income अब ग्लोबली हेर्ने भने हामी एकदम तल छौँ. तर फेरि नेपालीहरुलाई हामी तल छौँ भने मन पर्दैन. वी आर लाइक always forward looking. We're a country that was never के भन्ने कहिले ब्रिटिश शासन पनि आएन. We never got colonized. Touch wood. Exactly. So basic life भए पनि I think we still look up something. We have our own pride, हैन. Integrity. Yeah, integrity. ती सबै कुराले गर्दाखेरि I think धेरै हाम्रो युनिभर्सिटी सिस्टमहरु यहाँ हुन सकेन. जस्तै had the Britisher also invaded Nepal, then probably we could have some missionary schools. होइन तर सेन्ट मेरिज सेन्ट जेभियर्सहरु छ. इभन बुढानी कण्ठ वाज अ मोडल एट द टाइम. तर इट वाज नट एक्सेस टु अल लट अफ पिपल. इट वाज नट लाइक गण्डकी बोर्डिङ भयो. त्यही हिसाबले अलिअलि सेन्ट मेरिजहरु छ. मलाई लाग्छ अलिअलि इन्डियन स्कुल्सहरु छ धरानतिर. मोडर्न इन्डियन छ. त्यो बाहेक पनि फार वेस्टतिर वेस्टतिर एकदमै कम स्कुल छ. सो भनेपछि एज अ होल हाम्रो एजुकेसन सिस्टम सबै डेमोग्राफलाई पुग्ने गरी वर्ल्ड क्लास एजुकेसन चाहिँ थिएन. इभन त्रिभुवन युनिभर्सिटी आई थिङ्क अन्ली अबाउट 60 years old अहिले हेर्ने भने. त्योभन्दा अगाडि हाम्रो बोर्ड भनेको चाहिँ पटना बोर्ड थियो. पटना युनिभर्सिटी वाज आवर बोर्ड. हो आई रिमेम्बर लट अफ नेपालीज युज्ड टु गो पटना अनि पुणे फर यो हाम्रो फरेस्ट्री रिलेटेड. अनि अलिकति एफ्लुएन्ट फ्यामिली फ्रम झापा टु काठमाडौँ दे युज्ड टु गो टु दार्जिलिङ, खरसाङ, अल दिस मिसनरी स्कुल. त्यो पनि ब्रिटिसहरुले बनाएको स्कुलहरु. त्यसपछि नैनीतालतिर वुडस्टक स्कुलहरु, डुन स्कुल. So that was predominantly our history. Yes. So हाम्रो अहिले if you look at high school level मा त मलाई लाग्छ we have pretty good private schoolहरु नेपालकै राम्रो भएको छ. So अनि भनेपछि अब हायर एजुकेसनको लागि स्टिल च्यालेन्ज. अब हाम्रो QS र्याङ्किङ युनिभर्सिटिजहरु नेपालमा अझै पनि छैन हैन. सो the डेमोक्रेसी आएपछि एजुकेसन बिल पनि अझै स्ट्रङली आएको छैन. सो पुरानै एजुकेसन बिल लिएर हामी चलिरहेको छौँ. द प्रेजेन्ट गभर्मेन्ट इज स्ट्रगलिङ टु ब्रिङ द बिल्स होइन. सो एउटा बिल्स भयो. अर्को भनेको अब फर एजुकेसन यु हेभ टु इन्भेस्ट अ लट. सो हाम्रो इफ यु लुक एट आवर बजेट इज आई थिङ्क लेस देन $1 billion. अब बाहिरतिर अस्ट्रेलिया अमेरिकातिर एउटा युनिभर्सिटीको एउटा रिसर्च बजेट नै त्योभन्दा बढी हुन्छ होइन. सो हाम्रो होल कन्ट्रीको बजेट इज आई थिङ्क लेस देन $1 billion. सो भनेपछि we have to invest a lot in education, creating world-class institution. If you want Nepalis to stay here and look for job, हैन एउटा त युनिभर्सिटी हुनु पर्यो. त्यसपछि इकोसिस्टम चाहियो. यु नीड टु हेभ अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर हैन. त्यसपछि टिचर्सहरु एक्ज्याक्टली त्यही बेला वर्ल्ड क्लास टिचर चाहियो हैन. एक्चुअल एउटा कस्ट बेनिफिट एनालिसिस पनि गर्छौँ कि स्टुडेन्ट्सहरुले यहाँ मैले के पाइरहेको छु त्यो अमाउन्टमा भर्सेस मैले बाहिर के पाउँछु त्यही अमाउन्टमा. अनि एजुकेसन भनेको इट्स नट ओन्ली अबाउट पढ्ने मात्रै होइन. इट्स अबाउट मिटिङ पिपल. You want a lot of kids from other countries to share their experiences, to share culture, religion. त्यो चाहिँ एउटा क्लासरुममा बस्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ नि त. सो एउटा क्लासरुम इज अ लिटल वर्ल्ड इफ यु ट्राभल एब्रॉड भनेपछि people really want to explore. तिमीले नेपाल being a kind of a landlocked country, India साइडमा पनि अब नर्थ तिर देन चाइना साइडमा पनि आई थिंक ईस्ट तिर पनि अलिकति इन्डिया साइडमा पनि अलि अन्डर डेभलप ठाउँ परेको. बिहार, वेस्ट बेंगल एन्ड देन यूपी. अनि चाइना साइडमा पनि तिब्बत रिजन भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई अलिक एक्सेस टु इन्फर्मेसन कम भएको सुरुदेखि नै. सो द मोमेन्ट नेपालीज गट द अपर्च्युनिटी सब रातारात
भाग्न थाले भाग्ने they are so happy to travel, they exploring म भाग्ने पनि भन्दिनँ I think they are curious त्यो मान्छेको जातै यस्तै हो they want to curious एउटा जान्छ अर्को पनि फलो गर्छ so it's going to go for a while यो चाहिँ अझै 15-20 वर्ष माइग्रेसन त्यो हजुरको एउटा नेचुरल हुने भयो नेचुरल फेनोमेना या सो अब धेरै जाने बाहिर पुगिसक्यो भनेर there are a lot of people they started to रिटर्न हुन सुरु गरिसकेका छ रिभर्स माइग्रेसन अलरेडी स्टार्टेड ह्यापनिङ जो अलिक एफ्लुएन्ट फ्यामिली छ उनीहरूको बच्चाहरू त यतिकै पढिसकेर फर्किन्छ अरू मिड रेन्ज मिडल क्लास फ्यामिलीजहरू पनि विथ लट अफ स्किल्स they come back तिमी if you look at our cafes in Kathmandu even you look at bars and restaurants in Thamel if you look at IT companies in Nepal so most of the people are foreign graduates they went there they got a lot of business relationship they bought the projects and they're serving their foreign clients so when you see if you look at our हाम्रो as a whole नेपालको इकोनोमी एउटा रेमिटेन्स त्यो भई सँगसँगै हाम्रो जुन स्किल्स र मान्छेहरूको जुन एउटा क्षमता छ अहिले नेपालीहरूको अहिले एकदमै हजुरको ट्यालेन्ट आउटसोर्सिङ एकदमै भइरहेछ यहाँ नेपालमा पनि इभन फर मी एज अ कन्सल्टेन्ट आई रियलाइज देयर सो मेनी पिपल आई सिट डाउन एन्ड आई वर्क विथ ओभर हियर हैन किनभने इभन इफ दे वी आर नट लाइक के भने एउटा कम्पनी नै जस्तो गरी नखोले पनि हैन हजुरको एकदमै यहाँ पनि रहेछ कि ट्यालेन्ट हाम्रो वी हेभ दैट एन्ड आई थिंक इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु keep engaging them in a way where they are also learning अनि हजुरको like you said education is not just limited to हाम्रो जुन त्यो four walls of a classroom जुन भन्छ नि त्यसमा मात्र लिमिटेड त हैन नि हामी हजुरको soft skills देखि कतिपय कुराहरू हैन पर्सनालिटी र क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट absolutely so education पछि then last 20 years मैले चाहिँ then I focus more on stabilizing Alfa Beta raising my kids you know with my wife so I got 3 kids so एकजना त भर्खर ग्रेजुएट भयो she started working in Sydney दिया yeah so कान्छी छ एकदम स्मार्ट छ उ पनि अब almost she is finishing high school in Sydney itself छोरा छ so is doing high school यही पढिरहेछन् so बच्चाहरू बढाउन आफूलाई ग्रुम गर्न सेटल गर्न so I spent about 20-25 years and in between I have traveled extensively So besides Alfa Beta, you travel for other what are other areas in fact, that you're involved in? I travel to basically network with institutions, also to see the world, learn, and also do a lot of short programs in different institutions, different places. So I'm being part of the entrepreneurs organization. There are a lot of retreats happens. You meet people from all around the world, you know, and I think networking is so important. Exactly. त्यो बाहेक सो एन्ड आई रियलाइज द्याट अब एउटै बास्केटमा सबै एग राख्नु हुँदैन सो आई सुड डाइभर्सिफाई त्यही भएर देन आई गट इन्टु ब्याङ्क्वेटिङ सर्भिसेस प्रपर्टी डेभलपमेन्ट एन्ड देन solar power in Jhapa and besides that the healthcare so also into hospitality our Alfa Care which is I think one of the Australian migration co actual not only center it's a pathology A grade lab so I mean Australia and New Zealand is a new edition services so by पनि we have amazing doctors coming in and giving OPD services so to एउटा healthcare मा so basically मुभिङ एहेड मेरो प्लान भनेको चाहिँ मान्छेलाई चाहिने बेसिक चिजमा काम गर्ने एउटा चाहिँ अब एजुकेसन भयो ग्लोबल अर लोकल अब इफ द गभर्मेन्ट ब्रिङ्स अ गुड पोलिसिज आई एम ओपन टु ओपन इभन युनिभर्सिटी मुभिङ एहेड मैले चाहिँ एउटा प्राइभेट युनिभर्सिटी गर्ने मेरो लक्ष्य छ आई थिंक दैट इज शिक्षादान भन्ने कुरा एउटा कस्तो गभर्मेन्टले पोलिसी दियो भने आई वान्ट टु ओपन गुड स्कुल्स इन झापा अर इलाम यु नो अनि मेरो साथीहरू छ त्यसपछि गेट इन्टु आइटी कम्पनीज त्यो सँगसँगै देन अलिकति मोडर्न एग्रिकल्चर र चाहिँ हस्पिटलिटी त्यो पनि इस्ट अफ नेपाल सो सिन्स अब आइम फ्रम द्याट प्लेस आई रियली लाइक यु नो उता पूर्व स्टिल लट अफ ल्यान्ड्स एन्ड झापामा जाँदा त कति डेभलप भइसक्यो exactly so I recently built a property the place where we are from we were born so त्यहाँ चाहिँ Salbari heritage home भनेर recently 10 rooms nice boutique property we have created so त्यो कमर्सियली सुरु पनि भइसकेको छ and it's one of a kind property I feel a lot of people liking it because it's very eco luxury kind हुन्छ नि where you don't want to like त्यस्तो कहीँ बाहिर गए पनि कस्तो घरकै फिलिङ होस् भन्ने हुँदो रहेछ कि अहिले आई फिल लाइक those mini getaways really rejuvenate yes so Jhapa being close by West Bengal and northeast of India and further to it about the Asian highways under construction they will you know take you all the way to Thailand via Myanmar
अनि यता अब बङ्गलादेशको बोर्डर नजिकै छ सो भुटान इज एक्रस द स्ट्रेट हैन सो व्हेन आई थिंक that place has an amazing opportunity तिमाथि अब इलाम इज very virgin very green plantations and lot of industry factory in the east ply देखि लिएर अहिले त हजुरको त्यो होल एरिया नै इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित गरिदिएकै छ हो छ सो त्यही भएर पनि आई एम फुल्ली फोकसिङ अन द इस्ट अब बाँकी मेबी 20-30 years that I'll be actively working त्यो टाइममा चाहिँ मेबी create something where the local people needs sort of a new enterprise launchpad and also giving back to the society helping the local community त्यहाँको अलि underprivileged बच्चाहरूलाई सपोर्ट गर्ने एजुकेसन दिने त्यही स्पेसमा probably I'll be working for next 20-30 years काठमाडौँमा I think there are already too many people, too smart people. Yeah, and I think जुन हाम्रो यो अहिले migration भइरहेछ नि to Kathmandu, this is going to be problematic I think in the next 2 to 5 years itself किनभने पानी हाम्रो त्यही अमाउन्ट छैन सिटीलाई हैन त्यही अनुसार हजुरले हामीले त्यही एरिया नै हामी डेभलप गर्दै खाली काठमाडौँमा त डेभलप त गर्ने नेपाल एज अ होल डेभलप गर्न सक्नु पर्यो काठमाडौँ अब if you to be honest ever since I've traveled across world I've seen the best cities in the world best infrastructures lived in best hotels sabai गरिसकेको छु so Kathmandu I mean undoubtedly the weather is amazing but if you look at the structure of Kathmandu it's very prone to earthquake natural disaster अलिकति पानी पर्ने बित्तिकै कहाँ डुबाउँछ भन्ने सोच्नुपर्छ थोरै हल्लिने बित्तिकै कहाँ गएर बस्ने सो इट्स अ chaotic to be honest chaotic city नै भएको छ काठमाडौँ पोल्युसन त्यस्तै छ हैन अनि जपाती मान्छेहरु सबै हिसाबले आएर चाहिँ गर्ने छ सो यो सिटी इज अमेजिङ वेदर वाइज भगवानले एकदमै बेस्ट सिटी दिएको छ तर यसलाई म्यानेज गर्नलाई चाहिँ आई थिंक अब हाम्रो यहाँको चाहिँ लोकल गभर्नमेन्ट हैन उहाँहरु चाहिँ एक्टिभली लाग्नुपर्छ हाम्रो एउटा राम्रो पार्क छैन राम्रो फुटबल ग्राउन्ड छैन अब वी पे सो मच अफ ट्याक्सेस तर त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने पानी राम्ररी आउँदैन इलेक्ट्रिसिटी सर्ट सर्किट भइराख्छ हैन भनेपछि अब मलाई के लाग्छ भने गभर्नमेन्टले अहिलेको फास्ट ट्र्याकहरु चाहिँ छिटो बनाएर अनि बाहिरको संसारलाई अलिक गर्ने हो भने आई थिंक पीपल विल लुक फर मोर अपर्च्युनिटिज आउटसाइड काठमाडौँ काठमाडौँमा यु हेभ टु रेड्युस पीपल एन्ड मेबी स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो नयाँ नयाँ सानो सिटी हो भक्तपुरतिर आई थिंक देयर इज अ सेटेलाइट सिटी प्लानिङ त्यो लिएर मेबी एक दुईवटा मिनिस्ट्रीहरु बाहिर लानु पर्यो and different you हाम्रो each city should be self sufficient के हजुरको काठमाडौँ मात्रै आउनु परोस् भन्ने मान्छेलाई फिल नहोस् हैन त्यही अनुसार सर्कुलेट भयो भने मिनी त्यो इकोनोमी सो सबै चाहिँ हाम्रो अपर्च्युनिटीहरु जति सबै सेन्ट्रलाइज भयो अब हामीले नयाँ एउटा एयरपोर्ट चाहिन्छ पूर्वतिर पनि मलाई लाग्छ डोमेस्टिक एटलिस्ट रिजनल एयरपोर्ट एटलिस्ट साउथ एसिया इन्डिया जाने एयरपोर्ट भयो भने लट अफ पिपल विल त्यतै बस्छ त्यही अपर्च्युनिटी हुन्छ र सँगसँगै यो टाउन प्लानिङ कुराहरू जुन छ त्यो टाउन प्लानिङमा चाहिँ जहिले पनि मलाई वरि छ किनभने यहाँ यसो हेर्छु नगरपालिकाले एकचोटि एउटा एप्रुभल नक्सा पास गरेपछि त्यो पछि जे बनाए पनि हुन्छ त्यस्तो छ सिचुएसन बाहिरतिर के हुन्छ भन्दाखेरि अब डेभलप देशहरुमा तपाईको नक्सामा एउटा टोयलेट एउटा साइडमा छ नि त्यो मुभ गर्नलाई पनि यु हेभ टु टेक अनदर एप्रुभल्स अगाडि एउटा साइनेज राख्नलाई पनि यु हेभ टु टेक अ लोकल गभर्नमेन्ट एप्रुभल अब हाम्रो के छ भने पोलिसीमा छ तर इम्प्लिमेन्टेसनमा एकदमै इस्यु छ भइहाल्छ गर्न के हुन्छ भन्ने टाइपको त्यो टाइपको एटिट्युड छ आई थिंक यसलाई चाहिँ आई थिंक यु निड टु अब यी सबै पिपल्स वर्क हो मान्छेहरूले गर्नुपर्ने त्यही भएर आई थिंक लोकल गभर्नमेन्टले अथवा चाहिँ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले गभर्नमेन्टको ह्युमन रिसोर्सलाई स्ट्रङ बनाएर गर्ने हो भने अब नेपालमा अब यत्रो इन्डिया चाइनाको बीचमा छौं हामी यति जायन्ट इकोनोमीको बीचमा आई थिंक देयर आर ह्युज पोटेन्शियल तर पोटेन्शियललाई पनि अब त्यसलाई हामीले चाहिँ बेनिफिट एन्जॉय गर्नलाई चाहिँ you need smart people the country has to be smart in a way it should be run by smart people जो स्मार्ट मान्छे छ इभन ब्युरोक्रेसी होस् अथवा पोलिसी मेकर हो हाइली क्वालिफाइड हुनु पर्यो नभए त्यो नभइन चाहिँ हामी हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्रीको जुन सुखी नेपाली द क्याम्पेन सुखी नेपाल हुने अझ सो त्यो क्याम्पेनहरुको लागि चाहिँ आई थिंक द बेस्ट मैले जानेको चाहिँ आई थिंक जति सकिन्छ छिटो हामीले एकदमै ट्यालेन्टेड मान्छे हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा र गभर्नमेन्टमा ल्याउनै पर्छ र अब भोलि गएर चाहिँ हामी भोटरहरु हामी नै हो हामीले भोट दिँदाखेरि पनि अब आई थिंक स्मार्ट मान्छे अलिकति कन्ट्रीलाई माया गर्ने एजुकेटेड लोभ नगर्ने
हैन अलिकति थोरै Would भए you पनि say it's also got to do with हाम्रो जुन हजुरले भन्छ नि गभर्नमेन्टले पोलिसी बनायो भने अहिलेको एजुकेसन पोलिसीहरुमा what do you think is lacking अलिकति के or अलिकति यो ट्विक भइदिएको भए हुन्छ नि मैले यस्तो गर्न पाउँथे because you also come from the educational background. म चाहिँ I represent CNI को नेपाल उद्योग परिसंघको I represent as a chair and also I'm the central member CNI त्यहाँ चाहिँ अब दुईटा टर्म्स भइसक्यो. So I think we need you know the holistic sort of a approach. We need to follow and imitate or maybe have consultation from country like Singapore or Australia or US. They're going to federal system छ त्यसमा अब हाम्रो I think our government is struggling in terms of what authority to give where. अब state government has some certain authorities, central government has certain authority. अब हाम्रो इभन भिजा फरेन स्टुडेन्ट वी वान्ट टु ब्रिङ मोर स्टुडेन्ट भन्छु तर हाम्रो एम्बेसिजहरूले भिजा दिने राइट पनि छैन. सो हाम्रो धेरै चिजहरू छ. प्राइभेट सेक्टरलाई के गर्ने भन्ने छ. अहिलेसम्म मलाई लाग्छ थेगेको प्राइभेट सेक्टरले छ यो देशमा शिक्षालाई एउटा लेभलमा. इफ यु गेट गभर्मेन्ट स्कुल्स गभर्मेन्ट युनिभर्सिटी त्यहाँ त यो बिचमा त धेरै पोलिटिक्स भयो सबै भयो. सो एउटा लेभलमा एक त बजेट पनि छैन. सो प्राइभेट सेक्टरले मेहनत गरेर स्कुल एउटा लेभलमा पुर्याएर एटलिस्ट सर्टेन बच्चाहरू चाहिँ धेरै बच्चाहरू चाहिँ एटलिस्ट हाई स्कुलसम्म जो बाहिर जान लाग्थ्यो उहाँहरू यहाँ रोकिएर बसेर यहाँ पनि चान्सेस दिइरहनु भएको छ. एब्सोल्युटली. सो भनेपछि म आइम नट एन एजुकेसन एक्सपर्ट होइन म तर इजी छ. मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ अब राम्रो एक्सपर्टहरू बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो र नेपाललाई कसरी चाहिँ एजुकेसनमा तलदेखि माथि विदिन द्याट स्टिपुलेटेड बजेटमा हामीले कति वर्षमा के गर्न सकिन्छ. इट्स सिम्पल छ. सही अब हामीसँग 100,000 बच्चा भयो भने 10 वर्षमा यो लेभलको मेन पावर हामीले क्रिएट गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले गभर्नमेन्टको एकदम लङ र सर्ट टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिङै हुनु पर्यो. त्यसमा कतिजना डक्टर बनाउने, कतिजना इन्जिनियर बनाउने, कतिजना आइटी प्रोफेसनल बनाउने, कतिजना हामीले चाहिँ के अरे चाहिँ यो एग्रिकल्चरको के अरे चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा काम गर्ने हैन इन्डिभिजुअल बनाउने, कतिजनालाई टाइल्स लगाउने बनाउने, कतिजनालाई फर्निचर मेकर बनाउने. यो सबै चिज चाहिँ गभर्नमेन्ट I think it's you need that balance नि हैन. ब्लू कलर जब्स र व्हाइट कलर हैज टु अल्सो हाम्रो पब्लिक र प्राइभेट सँगै जानु पर्ने जस्तै ब्लू एन्ड व्हाइट कलर एट द सेम टाइम दुवैलाई इक्वल अपर्च्युनिटिज दिनुपर्छ. अहिले ब्लू कलर जब भन्छौँ हामी हैन इन्डियनहरू आएर कति धेरै यहाँ काम गरेर कति मेहनत गरेर दे मेक गुड अमाउन्ट अफ मनी हैन यी बस्छन्. अब हाम्रो वर्कफोर्सलाई चाहिँ त्यो कुरो पनि थाहा छैन के गर्नु भन्ने. सो एज अ होल कन्ट्रीको पिपुललाई पनि आई थिङ्क रेगुलराइज र एउटा अर्को चाहिँ आई थिङ्क दे निड लट अफ काउन्सिलिङ अल्सो. सो हाम्रो देशको प्राइम मिनिस्टर होस् अथवा चाहिँ जुन डिपार्टमेन्टको मिनिस्ट्री होस् जुन जुन कन्सर्न मिनिस्ट्री छ उहाँहरूले चाहिँ टाइम एन्ड एगेन यहाँको पिपुललाई चाहिँ हामी कसरी जाँदैछौँ कहाँ जाँदैछौँ के गर्नु पर्यो जनताले भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क दे हेभ टु किप वर्षमा एकचोटि बोल्ने होइन कि हाम्रो जस्तै अमेरिकाको प्रेसिडेन्टले पनि राख्नुहुन्छ नि अमेरिका फर्स्ट भनेर हैन डोनाल्ड जे ट्रम्प हैज टेकन ओभर द वर्ल्ड. अनि हाम्रो अब मिस्टर मोदीले पनि कसरी देशको बारेमा भन्नुहुन्छ. सो हाम्रो यहाँको पनि लिडरहरूले चाहिँ जनतालाई एउटा होप दिनलाई आई थिङ्क सबभन्दा ठुलो कुरा होप हो. काम त सबै जनताले गर्ने हो गभर्नमेन्टले दिने होप हो. त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले पोजिटिभ गर्ने कुराहरू यो काम गर्नु पर्यो यसको फ्युचर छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले भनिराख्नु भने गर्नुपर्छ. उहाँले भनेको हामीले मलाई लाग्छ यस्तो पोडकास्ट पनि धेरै चाहिँदैन थियो होला. हो फर श्योर. किनभने अहिले इट्स नट बिङ हर्ड नि त इन अ वे द्याट पिपल हामीले अहिले लिटरली हाम्रो भिजनरी डायरीज इज ओन्ली इन अ वे एड्रेसेस ब्रेन ड्रेन. इन अर्डर फर अस टु टक अबाउट द ब्रेन ड्रेन हामीले हुन्छ नि इन्डिभिजुअल्स फ्रम डिफ्रेन्ट सेक्टर एन्ड डिफ्रेन्ट डेमोग्राफिक लिएर आएर के चाहिँ हो त इस्यु किन चाहिँ यस्तो ब्रेन ड्रेन भइरहेछ भनेर हामी त्यो कुरालाई एड्रेस गरिरहेछौँ. एन्ड आई थिङ्क द गभर्मेन्ट पोलिसी मेकर्स वुड मेक सो मच आउट अफ मेक भन्दा पनि आवर इनपुट्स एन्ड ओपिनियन्स वुड अल्सो हेल्प देम टु मेक पोलिसिज फर नट जस्ट अस बट पिपल द्याट गेस्ट्सहरू जस्तो जुन इन्डस्ट्री र जुन साइडको आउँछ उहाँहरूले पनि आफ्नो एक दुईवटा कुरा अगाडि राख्दाखेरि उहाँहरूले त्यसको पनि कुरा थाहा हुनुहुन्छ गभर्मेन्टलाई. भिजनरी डायरीमा चाहिँ मलाई विशेष गरी सुहाना तिमीले ठिकै भन्यौ. यहाँ चाहिँ अब देयर इज अ ग्याप छ. अब देयर आर लट अफ अदर पोडकास्ट जसले चाहिँ राम्रो गरिराख्नु भएको छ. हाम्रो फोकस चाहिँ त्यही फर्स्ट जेनेरेसन एन्टरप्रेन्योर्स र
हाम्रो ब्रेन ड्रेन र चाहिँ हाउ वी क्यान एटलिस्ट कन्ट्रिब्युट टु सम एक्सटेन्ट कन्ट्रीको डेभलपमेन्टको लागि बाई रेजिङ लड अफ कन्टेम्पोरेरी इस्युज कसरी चाहिँ हामीले थोरै भए पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ त्यही भएर यत्रो इन्भेस्ट गरेर सबै कुराहरू यतिकै त छैन हैन भनेपछि अब देयर आर बिग स्कोप र द अमाउन्ट अफ पिपल द्याट वी हेभ इन कनेक्सन हु आर amazingly successful and who are doing such के भन्ने हजुरको ग्राउन्ड ब्रेकिङ भिजनरी कुराहरू but they might not be in the limelight हैन होपिङ that उहाँहरूसँग हाम्रो कुराकानीमा एक दुईवटा राम्रो आइडियाज र पोलिसिज पनि हैन उहाँहरूलाई if they feel if the government or anyone if viewers feel like okay if this makes sense strategically how can the government implement it or work on it to make sense हाम्रो नेपालमा रेलेभेन्स रेलेभेन्ट कसरी हुन सक्छ यो कुरा हैन त्यसो भए पनि आई थिंक so there are hundreds of thousand kids future नेपालीहरु हैन बच्चाहरु जो पढ्छन् अब they lack big time information gap हजुर धेरै इन्फर्मेसन ग्याप छ हैन अब त्यो बच्चाहरुलाई पनि जो त्यहाँको अथवा बिजनेस ग्रेजुएट इन्जिनियरिङ ग्रेजुएटहरुलाई पनि इन्फर्मेसन दिनलाई पनि अब दे डोन्ट ह्याभ एक्सेस टु मिटिङ अमेजिङली सक्सेसफुल पिपल हैन अनि त्यसमा चाहिँ अब यो पोडकास्ट मार्फत हाम्रो भिजनरी डायरी मार्फत चाहिँ आई थिंक वी क्यान गिभ देम लट अफ इन्फर्मेसन बाइ इन्भाइटिङ अमेजिङ गेस्ट हामीले अलरेडी 4-5 जना गेस्ट अलरेडी हामीले चाहिँ ल्याइसकेका छौं अब त्यो मलाई लाग्छ हाम्रो छिटै हाम्रो पोडकास्ट मार्फत आई थिंक वी विल बी अनलाइन सोन हैन त्यो भएपछि मलाई लाग्छ हाम्रो people like us who are very concerned about the development of our country at least हाम्रो besides हाम्रो बिजनेस गर्ने besides बिजनेस चाहिँ at least यो हाम्रो चाहिँ सोसाइटीलाई दिएको एउटा इन्फर्मेसन हो सोसाइटीले दिएको एउटा कन्ट्रिब्युसन हो अस्ति एकजना भाइ मेरो साथीको छोरा थियो सो he tried to reach me out अनि I say okay come over then we met and he was like I really wanted to meet first generation entrepreneurs and he asked me a lot of questions so regarding हजुरको journey and what the struggle first shock किनभने हजुरको the struggle you had as a first generation entrepreneur versus the same struggle of a second or third generation might be very different you know and I think it's very important to acknowledge अहिले जुन हाम्रो यो entrepreneurship जुन लेभलमा ट्रेन्डिङ भइरहेछ I think it's very important for you to also tell our audience and as enterprising to industry ma छिर्न खोजिरहेका individuals and youth are like what were the struggles that you had to face you know because यतिकै त खराब आएन नि Alfa Beta and your other के भन्छ projects and your other areas of professional life you know I would really want to know what were your struggles absolutely अब यस्तो छ सुहाना जस्तै अब country like Nepal हाम्रो चाहिँ we started the company just immediately after democracy and to which if you look at democracy immediately पछि then we got into internal conflict हाम्रो countryमै Maoist insurgency भयो 10 वर्ष गयो त्यो 10 वर्षपछि then we got our constitutions अनि constitutionलाई पनि अरु 10 वर्ष लाग्यो so if you look at total timeline last 10 years the country is progressing and in between there are a lot of changes of government अनि चाहिँ last 30-35 years त हामीलाई त यस्तै भनेपछि त्यो भनेको it was our peak time of our life just imagine त्यस्तो odd time मा पनि we still could grow भन्ने कुरा just imagine how strongly हामीले चाहिँ we sustain and how strongly you believed in the vision अहिले मात्रै I see the government is stable अब हैन ठीक छ अब there are challenges तर पनि अब there are a lot of policies not in progress हैन पोलिसीहरु बनेको छैन ल अझै पनि क्लियर छैन there are a lot of misinterpretation of laws त्यसले पनि कति व्यवसायीहरुलाई यति दुःख दिया हुन्छ हैन सिस्टमले वेग भइदियो के लज नै हजुरको भनेपछि अब एन्टरप्रेन्योर्स फ्रेन्डली हुनुपर्ने हैन एन्टरप्रेन्योर्स जति हामीले चाहिँ ट्यालेन्ट मान्छे हाम्रो देशमा राख्यौं जति राम्रो एन्टरप्रेन्योर्स राख्यौं दे आर द पीपल हु क्रिएट आइडियाज हु वर्क हार्ड एन्ड दे मेक वेल्थ फर द कन्ट्री एन्ड फर देमसेल्फ एन्ड अल्सो दे पे लट अफ ट्याक्सेस त्यो भएपछि अब कन्ट्रीमा सबभन्दा चाहिने भनेको एन्टरप्रेन्योर्स हो हैन भनेपछि एन्टरप्रेन्योर्सलाई त संसारभर घुम्नुपर्छ वाइ अस्ट्रेलिया अमेरिका they invite all talents from all around the world and also why they give like you know what is the talent visas or they get investment visas जुन हाम्रो अहिले गभर्नमेन्टले पनि गरिरहेछ अब त्यो हजुरको के रे हाम्रो
कन्सल्टिङ भिजा गोल्डन भिजा गोल्डन भिजा त दुबईको भयो दुबई भयो अमेरिकाले पनि गोल्डन भिजा लाइक $5 million यु इन्भेस्ट एन्ड यु गेट अ पिआर सर्ट अफ थिङ भनेपछि अब त्यसरी चाहिँ डेभलप देशहरूले चाहिँ दे आर इन्भाइटिङ पिपल भनेपछि प्रोबेबली अब हामीले पनि नेपालमा पनि प्रोबेबली हाम्रो गभर्नमेन्ट हेज टु think differently. Currently, we do have a new policy that allows people to stay as nomad. It's not nomad. Sorry. Yeah. That's a certain term that's not coming to my mind right away. But they can stay for a very long time. I think that's how Bali also developed. Yes. Bali ले त्यो visa provisional गर्न थालेपछि धेरै मान्छेहरू आएर बस्न थाल्यो अनि त्यही एरियालाई लिज गर्दै उहाँहरूले टुरिस्टहरूले डेभलप गर्न थाल्यो. त्यस्तो जस्तो इभन सिङ्गापुरले पनि पहिले त्यही गरेको सो एउटा टाइममा $1.5 million भयो भने युज टु गेट पिआर अहिले द्याट हेज गन अप टु आई थिङ्क अलमोस्ट $1 billion and $1 billion स्टिल पिपल आर गोइङ सो अल द रिच पिपल आर गोइङ टु दुबई एन्ड सिङ्गापुर भनेपछि वाइ नट इभन हाम्रो लिडरसिपले पनि राम्रो स्ट्रङ पोलिसी बनाएर बिलियनियरलाई मिलियनियरलाई यही साउथ एसियाको चाहिँ वाइ नट हामीले मनाएको जस्तो नबनाउने नेपाललाई होइन भनेपछि त्यसमा पनि प्रोबेबली हाम्रो गभर्नमेन्ट हेज टु लुक एट अलिकति इन्भाइटिङ द ट्यालेन्ट्स एन्ड अल्सो द वेल्दी पिपल होइन इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली गरिदिने ट्रान्सपेरेन्ट गरिदिने यी सबै चिजहरू मलाई लाग्छ द गभर्नमेन्ट हेज टु इमिडिएटली लुक एट इट. But for you as a first generation entrepreneur, what would you say were your struggles? Say, just coming straight back to the question, for you, would you say that at some point you felt, Hare Ram, you the बरु यो भन्दा त म अर्नै केही गर्छु जस्तो हजुरलाई कहिले फिल भयो त्यस्तो? धेरै स्ट्रगल त आई मिन देयर इज अ च्यालेन्जेस एभ्री टाइम तर पनि अब देयर इज अ अलवेज अ होप. अब यहाँ मेजर च्यालेन्ज भनेको चाहिँ तिम्रो पोलिसी नै हो. पोलिसी र चाहिँ हाउ द गभर्नमेन्ट इन्टरप्रेट्स द पोलिसी वेदर इन फेभर अफ एन्टरप्रेन्योर्स अर एगेन्स्ट द एन्टरप्रेन्योर्स फर देयर पिटी इन्ट्रेस्ट. सो यहाँ चाहिँ आई सी अल द टाइम एन्टरप्रेन्योर्स व्यापारी भनेको चाहिँ दे आर वेल्दी पिपुल दे आर रिच पिपुल दे आर बदमास दे आर कर लुकाएको मान्छे अथवा चाहिँ उ गरेको भने त्यस्तो यस्तो खालको चाहिँ एउटा इमेज बिल्ड गरिएको छ जुन चाहिँ अब त्यसले मलाई लाग्छ त्यसले चाहिँ धेरै एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई डिस्करेज गर्छ. नेगेटिभिजम प्रमोट भयो त्यसरी. सो यहाँ चाहिँ एउटा सानो पान पसलले किन्नुहोस् उसले चाहिँ गरेर 2-5 जना घरमा पालिरहेको छ भने अनि हि इज अमेजिङ गाई होइन भनेपछि अब ठुलो व्यवसायलाई त यहाँ त एकदम ढोगेर राख्नुपर्छ. दे हेभ टु रेस्पेक्ट देम. सो आई द्याट्स वाइ यो देशमा जो टिकेको छ जो बसेर चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गरिरहेछ ट्याक्स पे गरिरहेछ त्यो त आई मिन उसलाई त वी हेभ टु द गभर्नमेन्ट हेज टु एप्रिसिएट लाइक एनिथिङ किनभने द कन्ट्री हेज टु रन आउट अफ हाम्रो रेभिन्यू भनेको त के हो अल ट्याक्स राइट. किन गभर्नमेन्टको इन्कम त अरू केही छैन एन्ड एफडिआई एकदमै कम छ हाम्रो. सो हाउ द गभर्नमेन्ट इज फङ्सनिङ भनेपछि सब अल द रेभिन्यू कमिङ आउट अफ people like us who pays taxes, a lot of taxes and that goes to the government treasury and that's how they spend the money. भनेपछि पैसा चाहिँ हामीले तिर्ने and then you know हाम्रो सोच र चाहिँ उहाँहरूको त्यो पर्सेप्सन चाहिँ अलग हुनु भनेको चाहिँ त्यही डबल स्ट्यान्डर्ड भयो. Would you say having तल्लो लेभलदेखि माथि लेभलसम्म in bureaucracy, some people who are also aware of entrepreneurs struggle ki अहिले if you look at present bureaucrats अब एउटा हिसाबले you know they're changing but then I think the change चाहिँ अलिक ढिलो भइरहेछ. We need very fast change. I think we need an entire restructuring of the bureaucracy. Number one, we need to get hiring people. The permanent employees are there. Maybe you should get people on contractual basis. Highly भनौँ न why not we should have a employees government employees Harvard MIT पढेको किन नल्याउने. Give them a lot of उनीहरूलाई टार्गेट दिउँ. You need to create this much of you know taxes or this much of certain कामको लागि यति कामको लागि भनेर दिने. जस्तो कम्पनीमा केपीआईजहरु एउटा हुन्छ फर एम्प्लोइज त्यस्तै ब्युरोक्रेट्सहरुलाई पनि तपाईहरुले बनाएको पोलिसी कतिको एक्जिक्युट भयो कतिको इम्प्लिमेन्ट भयो अनि त्यसको के थियो त ब्याकल्याश र त्यसको गुड रिजन के थियो त और पोजिटिभ साइड. सो अकाउन्टेबिलिटी एब्सोल्युटली त्यति मात्रै गर्यो भने होल लट अफ आवर इस्यु सकिन्छ. तर अब अहिले इट डजन्ट लुक लाइक वी आर रिचिङ एनीवेयर क्या. त्यो चाहिँ अघि नबढेको देख्दाखेरि र सबै त्यो देश म्यानेजमेन्ट गर्नेको सिस्टम चाहिँ त्यो ब्याकलग्सहरू देख्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ डिप्रेसिङ नै हो त्यो चाहिँ वास्तवमा. तर पनि अब के छ भन्दाखेरि एगेन होप एक दिन चेन्ज हुन्छ र चेन्ज गर्ने अब पोलिसीमा चेन्ज गर्ने पनि भोलि चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोलिटिसियनहरू एमपिजहरू हो. सो वी निड टु गेट गुड एमपिज. अब एमपी छान्दाखेरि हामीले सोच्नु पर्यो
भनेपछि अब यही प्लेटफर्म मार्फत पनि भोलि गएर हामीले चाहिँ ड्युरिङ इलेक्सन वी क्यान डिस्कस अन डिफ्रेन्ट इस्युज एन्ड वाट सोर्ट अफ पिपल वी सुड चुज I think democracy ma euta thulo hand is also got to do big role citizens play. True. Because you cannot, you have to be hamro education system ra hamro South Asian country ma euta kasto pani huncha I've realized is नभन ठुलोलाई त्यसरी एउटा सर्टेन ठुलो मान्छे भनेपछि you have to respect भन्ने हुन्छ. We don't know whether they've done anything worth respecting or not sometimes, but at the same time एउटा त्यो के भन्ने क्रस कल्चरल जस्तो पोलिसी मेकिङ ब्युरोक्रेसी बाहिर कन्ट्रीहरूमा 27 देखि as early as 27 year olds हरू पनि छन् कि हैन केपेबल मान्छेलाई पनि आई थिंक इक्वल चान्स दिनुपर्छ. एन्ड I've realized यो हजुरको नि पोलिटिक्स देखि प्राइभेट सेक्टर एउटा देशमा जस्तो कुरा एउटा मान्छेले हुन्छ नि I've realized सबै त्यसरी इट बिकम्स अप टु अस रहेछ कि त्यो प्याटर्नलाई चेन्ज गर्ने for the good or for the bad. Absolutely. So youth like you also, you're so much of concern, I know. I mean, you have got good education, you're staying in the country, you're just trying to create opportunity for yourself as well. Also probably you want to move out also to Western countries, have maybe another master's, I know, and come back. Or hamro चाहिँ as a whole all going around on about the policy advocacy. त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ प्रत्येक व्यक्तिले नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. किनभने जहिलेसम्म पोलिसी इस्टाब्लिस हुँदैन, जहिलेसम्म फ्री फेयर खालको बिजनेस गर्ने एउटा खालको पोलिसी लहरू क्लियर हुँदैन तहिलेसम्म चाहिँ विदेशी पनि त्यति आउँदैन र लोकलले पनि जहिले पनि. जस्तै अहिले रिसेन्टली मेरो साथी हिजो भनिरहेको थियो अब चाहिँ अल अफ अ सडन गोल्डमा चाहिँ भ्याट लगाइदियो अरे गभर्मेन्टले. त्यसले गर्दा चाहिँ अब धेरै चाहिँ स्मगल भन्नाले इन्डियातिर सस्तो हुन्छ यता महँगो हुन्छ. सो वी गेट लट अफ गोल्ड फ्रम इन्डियाबाट आउँछ अरे क्या. अहिले त हाम्रो त्यो ज्वेलरी र द्याट होल गोल्ड सेक्टर देयर आउट अन द स्ट्रिट्स. अस्तिसम्म शिक्षक आन्दोलन थियो भने अब ज्वेलरी एन्ड अल अफ द्याट र मटेरियल्समा चाहिँ हजुरको इम्पोर्ट एक्सपोर्टको there's been a policy यो नयाँ फिस्कल पोलिसीमा there have been a lot of changes which is not supporting which is not in support of the local. True. अनि इभन त्यो हाइड्रो पावरमा पनि आई थिङ्क त्यो टेक एन्ड पे अर समथिङ खालको नयाँ पोलिसी आएर त्यो पनि सर्टेन चिजहरू अहिले डिस्कसनमा छ. भनेपछि अब अन्टरप्रिनर्सलाई यस्तो पोलिसिजहरूले धेरै दुःख दिन्छ. अन्टरप्रिनर्सहरू चाहिँ बाटामा जानु भनेको कन्ट्रीको लागि गभर्मेन्टको लागि राम्रो हुँदै होइन. त्यो किन भयो कसरी भयो आई थिङ्क गभर्मेन्टले मजाले सोच्नु पऱ्यो बुझ्नु पऱ्यो. भनेपछि अब एभ्री सेक्टरमा बजेट आउँदाखेरि चाहिँ तलमाथि भइरहेको हुन्छ. किन हुन्छ आई डोन्ट नो हु डज द्याट त्यो पनि आई डोन्ट नो होइन. तर यस्तो इस्युजहरूमा चाहिँ द गभर्मेन्ट हेज टु बी एक्स्ट्रा केयरफुल. I think there should be as to for what reason were certain policies changed. अरू देशमा नि त कति बजेट आउँछ खै थाहा नै पाइँदैन. हाम्रो यहाँ चाहिँ इट्स बिग टक अफ द टाउन. कसले कसलाई फाइदा भयो कसलाई बेफाइदा भयो. गाडीहरू धेरैले ल्याएर पहिले नै इभी गाडीहरू यहाँ चाहिँ ट्याक्स बढ्छ भनेर अनि ट्याक्स बढेन अरे त्यो भएपछि त्यो गाडीहरू चाहिँ त्यहीँ थन्कियो अरे. अब त्यसले चाहिँ त्यो एन्टरप्रिनर्सहरूलाई त्यो बिजनेसम्यानहरूलाई चाहिँ असर हुन्छ अरे. इभन हाम्रो कन्सल्टिङ सेक्टरमै अल अफ अ सडन पोलिसिजहरू ल्याइन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ ट्याक्स इम्पोज गरिन्छ होइन. यस्तो चिजहरू चाहिँ बोटलनेक छ. अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी जस्तो व्यवसाय बाहिर कम्पनी खोलेर चलाउने कि भनेर पनि सोच्न धेरै साथीहरू बाध्य भएका छन्. भनेपछि गभर्मेन्ट अथवा त्यसको चाहिँ जुन सिस्टम छ त्यसले चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहिँ सिरियसली बुझेर पहिले नै कमसेकम सरसल्लाहहरू गरेर. किन गभर्मेन्ट भनेको त्यो कुर्सीमा सिंहदरबारमा बस्ने मात्रै गभर्मेन्ट हामी पनि गभर्मेन्ट नै हो सबै. किनभने एन्ड अफ द डे त्यसैले डेमोक्रेसीमा सिटिजनको रोल कतिको इम्पोर्टेन्ट छ. वी हेभ टु बी इन्फर्मड एन्ड so aware that and we have to vote. I've realized a lot of youth they are not choosing to vote. You have to vote whether you say that I don't want to choose anyone भने पनि त्यो उ हुनु पर्यो कि त्यो डकुमेन्टेड हुनु पर्यो. Absolutely. म चाहिँ since I work also for the Canadian government as their trade advisors in Nepal. Also I work actively with Australian government in terms of their business advisory group. And त्यहाँ चाहिँ I just look at them and how serious the diplomats are in terms of bringing business to their respective countries. होइन. So हाम्रो पनि अब we have a lot of embassies overseas. तर हाम्रो embassies चाहिँ they hardly work on getting any businesses here. होइन. So normally अब त्यो diplomatic missionहरू चाहिँ probably it should be a trade mission. किन हाम्रो अब we have an amazing relations with most of the countries. हामी we hardly have any enemy countries होइन. छैन नि त्यति.
सो भनेपछि अब हामीले अरू चिज भन्दा पनि नेपाली जो त्यहाँ बसेका छन् उहाँहरूलाई एउटा सेवा दिने र कसरी चाहिँ ट्रेड हामीले चाहिँ नेपालमा भित्र्याउने अथवा चाहिँ त्यहाँको पोलिसिज त्यहाँको गभर्नमेन्टलाई कसरी हाम्रो गभर्नमेन्टसँग नजिक मिलाएर अनि त्यहाँको चाहिँ राम्रो चिजहरूलाई राम्रो चाहिँ पोलिसिजहरूलाई सिकेर हाम्रो देशमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न होइन त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ हाम्रो डिप्लोमेटिक मिसनहरूलाई पनि एङ्गेज गर्नु पर्यो सो अन्टरप्रिनर्सलाई एउटा राम्रो कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्टको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा वर्कसपहरू हुनु पर्यो त्यो चाहिँ राउन्ड द इयर नै हाम्रो चाहिँ डिस्कोर्सहरू हुनु पर्यो होइन अनि राम्रो अन्टरप्रिनर्सहरूलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्ने अनि अब नेपालीहरू झन् 1 करोड नेपाली लिभिङ ओभरसिज अब उहाँहरूलाई कसरी भन्छ जस्तै मिस्टर मोदी जाँदाखेरि सिलिकन भ्याली जानुहुन्छ ही मिट्स अल द बिलियनियर्स सो हाम्रो प्राइम मिनिस्टर जाँदा पनि ही शुड मिट द बिलियनियर्स हाम्रो सक्सेसफुल नेपाल where are they in Silicon Valley because हजुरको if टेक्नोलोजीमा केही पनि रेभोल्युसन हुन्छ भने सिलिकन भ्याली would have known we should make it a point हजुरको लास्ट इयर त्यत्रो अर्बको पैसा लाइक यु नो इन्भेस्टमेन्ट मात्र हैन त्यत्रोको रेभेन्यू जेनेरेट गर्यो टेक्नोलोजिकल हाम्रो उसमा त्यही अनुसारको आई थिंक policies where we allow which we open arms we're welcoming MNCs also to set small companies in Nepal अनि अर्को आईटी मा अब बिग रिभोल्युसन हैन अनि त्यसमा अब probably हाम्रो नजिक भनेको सिलिकन भ्याली इफ यु लुक बेंगलोर इफ यु लुक एट हैदराबाद इफ यु लुक एट गुडगाउँ नोइडा एरिया इज म्यासिभली डेभलप इन्क्लुडिङ पुणे सो हामी धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन इन्डिया त गइराख्ने अनि त्यहाँ चाहिँ बिजनेस के लिएर आउन सकिन्छ ल्याउने हैन र चाहिँ किनभने इन्डिया पनि अब स्लोली महँगो हुँदैछ सो हाम्रो अब हाइड्रो पावरले गर्दा इलेक्ट्रिसिटी राम्रो छ हाम्रो गुड वेदर छ युथहरू राम्रो छ पढे लेखेका छन् इङ्ग्लिस सबैको राम्रो छ सो भनेपछि हामी इन्डिया पनि गएर चाहिँ हाम्रो गभर्नमेन्टले चाहिँ बिजनेसहरू लिएर आउनु पर्यो दिनु पर्यो अलिकति जुन एक्टिभनेस हुन्छ बिजनेस गर्नलाई जुन एउटा क्रेभिङ हुन्छ त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो सिक्नको लागि चाहिँ मिस्टर मोदीलाई सिक्दा हुन्छ उताको इन्डियाको लिक्वानीले जसरी सुरु गर्नु पर्यो त्यहाँ सिक्दा हुन्छ चाइनासँग सिक्दा हुन्छ so I think so many things can be just implemented if you can एउटा त्यो eye for detail हुन्छ नि त्यो मान्छेलाई के चाहिँ गर्नु पर्यो for what reason this policy was changed in a country that is doing successful now के अहिले हुन्छ नि मोदीले अब हजुरको in the next 3 to 4 years not even 3 probably in the next 1.5 year India is going to be the third largest GDP it's already fourth pretty soon in by 2040 I think they will be definitely third so maybe China, America, China. So, India is obvious, it's happening. Manisha, we are just in between a giant economy, multi-billion dollar economy, $1 trillion economy. Manisha, हामीले के गर्नु हामीले पनि अब नेक्स्ट लेभल जानलाई त हामी यु क्यानट बी अ पोर कजन नेक्स्ट टु अ रिच कजन छैन सो त्यो हिसाबले पनि आई थिंक हामी वी हेभ टु मुभ अन क्विकली द गभर्नमेन्ट हेज टु शो होप टु द पिपल र हामी जस्तो मान्छे हाम्रो चिल्ड्रेन भोलि गएर चाहिँ दे शुड हेभ अपर्च्युनिटी कि नेपालमै आएर गर्ने तर रिसेन्टली हाम्रो चाहिँ जुन दैलेखमा जुन अहिले पेट्रोलियम प्रडक्ट जुन पाएको छ द्याट इज अमेजिङ मलाई त एकदम आइ एम रियली ह्याप्पी I think there are a lot of things like but maybe you know we can also start petroleum भने त एउटा हाम्रो नेचुरल रिसोर्स यति धेरै छ त्यसलाई चाहिँ लकीली भर्खर चाइनिज गभर्नमेन्टले चाहिँ उनीहरुको सपोर्टमा हामीले जुन गर्यौं आई थिंक अल्सो आई थिंक इन नवलपरासी देयर आर बिग आयरन ओर्स हैन इज कमिङ अप सो त्यो भने आयरन ओर्स युरेनियम and mustang which is like I don't know apparently like exactly मान्छेले they've made it in a way that they make it sound that it's okay हैन छ कि छैन I believe छ yeah true so भनेपछि त्यो छ we still have a lot of clean waters जुन चाहिँ अरु देशमा धेरै गाह्रो छ जस्तै इन्डियामै क्लीन वाटरको बिग इश्यू छ भनेपछि अब एन्टरप्रेन्योर्सले दे रियली भिजुअलाइज थिंग्स केमा चाहिँ अपर्च्युनिटी हुन सक्छ अब फ्रान्समा चाहिँ इभियन वाटर बेचेर संसारभरि बेच्छ इभन हाम्रो भाटबटिनीमा यु गेट लिटरली गेट गो एन्ड बाय इभियन वाटर इट्स अ मल्टी बिलियन डलर अब हाम्रोमा वी हेभ सो मच अफ स्प्रिङ अमेजिङ नेचुरल मिनरल वाटर्स त्यसलाई वाइ नट वी डु अ रिभोल्युसन इन मिनरल वाटर्स इन्भाइट इन्भेस्टर्स हैन अनि त्यसमा चाहिँ मेबी गिभ गुड एक्सेस to the source I think अहिले पानीको पनि धेरै you know पानीहरु धेरै literally it's a gold and a lot of it's a white gold brands that have come up right now that have you know really changed that something as simple as water who would have thought you know so brand बनाएर because if you under हाम्रो यो natural Himalayan spring water भन्छौं हामी यो त हामीसँग यही नै छ हुन्छ नि 20 रुपैयाँमा मान्छेले बेचिरहेछ but we don't know कतिको त्यसमा कतिको
मिनरल र आयरन ऊ छ त्यही लेभल अब ब्रान्डिङ गर्दै गर्न थाल्यो भने त हजुरको वेस्टर्न कन्ट्रीमा इफ यु गो टु सिडनी त्यहाँको चाहिँ पानीको रेट चाहिँ बियर भन्दा महँगो छ Yeah, beer is like what is more expensive than beer in certain places. भनेपछि नेपालको हिमालयन वाटर स्प्रिङ वाटर भनेर चाहिँ अहिले प्राइभेट एन्टरप्रिनर्सहरूले आफ्नो मेहनत गरेर गरिराख्नु भएको छ राम्रो एउटा माटो भन्ने ब्रान्ड छ अर्को एउटा उता अर्को हिमालयन कि स्प्रिङ water भन्ने Raswa is Riva also so amazing water things are coming up अब यो भोलि एक्सपोर्ट होला so that could be a revolution in water resources क्या भनेपछि गभर्नमेन्टले चाहिँ मजाले प्लान गरेर सोर्स जस्तै हाइड्रो पावरको लागि हामीले सोर्स खोज्छौँ त्यसरी नै मिनरल वाटरको लागि पनि यो बेल्टमा चाहिँ गर्दाखेरि यो फेसिलिटी हुन्छ भनेर एउटा स्पेसियल एउटा खालको चाहिँ प्रोभिजन बनाएर सर्टेन एमेजिङ मान्छेहरूलाई चाहिँ एङ्गेज गरेर गर्ने हो भने आई थिङ्क पानीबाट धेरै टाइम पनि लाग्दैन बनाउनलाई त्यसपछि हामी इबिएन होस् अथवा संसारको बेस्ट वाटर कम्पनीजहरू होस् उनीहरूलाई ल्याएर एन्ड देन दिस कुड बी अनदर अपर्च्युनिटी सो इन्डियनहरू धनी हुँदैछन् चाइनिजहरू धनी हुँदैछन् चलो नेपालका पानी पियो अच्छा है भन्ने पार्नु त्यो गर्न सक्नु पऱ्यो नि हामीले होइन अब हामीले चाहिँ सियाटलको चाहिँ एप्पल ल्याउन सक्ने होइन त्यहाँदेखि तिम्रो चाहिँ काश्मीरको एप्पल लिएर आउने यहाँ हामी लिने भनेपछि अब यहाँको पानी पनि बाहिर जाओस् न सो नेचुरली मुस्ताङको आलु मुस्ताङको स्याउ हुम्ला दुम्ला के छ हाम्रो ब्रान्डहरु छ नि हैन even in Ilam you know that way हजुर I know that you keep traveling towards Ilam side also there are a lot of judgy booty हामी मगुवासँग जाँदा घिउ हो अब जस्तै इलामको चिया त्यस्तो अमेजिङ छ संसारभरि जान्छ अझै पनि देयर आर लट अफ सर्टेन इश्यूजहरु छ भन्ने मैले सुनेको छु त्यस्तो इश्यूजहरुमा पनि गभर्नमेन्ट आफैले चाहिँ इन्टरभेन गरेर के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँको एकजना मेयर हुनुहुन्छ म नजिकबाट चिन्छु सो सर्टेन इश्यूजहरु इन्डियासँग रहेछ त्यो चाहिँ उहाँको बेलामा उहाँले चाहिँ सोल्भ गर्नुभयो जस्तै त्यहाँको त्यो भेजिटेबल छ नि के भन्छ अरे एकदमै फेमस भेजिटेबल छ नि इलामको एकदमै धेरै फल्ने इस्कुस हो इस्कुस चाहिँ पहिलेदेखि नै त्यहाँ बटल नेक रहेछ अनि एकदमै त्यो फार्मर्सहरूले चाहिँ एकदमै सस्तोमा लिटरली लाइक 10 रुपैयाँ पनि किलो नपर्ने अहिले त हाम्रो मेयरले चाहिँ इन्डियासँग लाएर गएर अहिले चाहिँ त्यसलाई लिगल गरेर पठाएर अहिले आई थिंक द फार्मर्स आर मेकिङ गुड अमाउन्ट अफ मनी That's very nice. किनभने हजुरको हामी त we've always been so rich in agriculture sector. It's just that अहिले the world is moving at such a fast pace. I can imagine हामीलाई अहिले secondary र tertiary service sector मा पनि equally झामझुममा हात हाल्नु छ तर again I think agriculture has so much potential given the fact that हजुरले भने जस्तै हाम्रो weather को कस्तो beautiful छ हामी so Nepal is pretty I think I would say we are lucky in terms of weather. अब हामीले त we have to move the country मेरो हिसाबले चाहिँ agriculture poor एकदम you know unsuccessful country देखि लिएर हाम्रो चाहिँ सोच गर्ने यसको rhetoric चाहिँ we have to change as a smart develop हैन के अरे amazingly great weather भन्ने टाइपको चाहिँ र चाहिँ you know good governance and the government bureaucracy the people all amazing भन्ने खालको चाहिँ त्यो खालको एउटा ब्रान्ड हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो ब्रान्ड गर्नलाई चाहिँ everything that we do that has to be world class हैन त्यसको लागि चाहिँ again to create any brand I think you need smart people right so how to get the smart people should be the priority of the government and त्यसमा चाहिँ they should harness the local successful entrepreneurs and through their you know through their informations or through their vision more other people अहिलेको अब मान्छेहरु wherever they are smart people मान्छे भनेको जहिले पनि स्मार्टै हुन्छ हैन भनेपछि यहाँ म राम्रो गर्दै छु भनेपछि इमिडिएटली मेरो साथी अमेरिका छ भने पनि नेपालमै धेरै अपर्च्युनिटी भइरहेछ भनेर चाहिँ आउँछ अहिले धेरै मान्छे आइरहेछन् हैन अब अल्सो उनीहरुले हामीले कसरी च्यानलाइज गर्ने भनेर पनि सोच्नु पर्छ किनभने लाइक यु सेड खाली प्राइभेट सेक्टरमा हजुरले मान्छे लिएर आयो कसरी राख्ने द्याट मान्छे लिएर आउने एउटा कुरा भइदिन्छ राख्ने एउटा एब्सोल्युटली सो अब अर्को अपर्च्युनिटी अब हाम्रो कन्ट्रीमा भनेको चाहिँ आई थिंक आईटी हो हैन अब त्यो आईटीमा बिग टाइम एउटा खालको रिभोल्युसन भइरहेछ अब सिन्स द कन्ट्री एज अ होल द वर्ल्ड इज चेन्जिङ फ्रम नर्मल टु एआई हैन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको यस्तो डिस्ट्राप्सन छ अब स्कुल कलेजकै अब रिलेभेन्सी कम हुन्छ जस्तो लाग्छ भोलि गएर जुन च्याट जीपीटी जस्तो जेमाइन जस्तोले हैन जुन लेभलको रिभोल्युसन ल्याइरहेछ एउटा एसे लेख्नलाई मलाई लाग्छ टिचरले जति पढाए पनि तिम्रो चाहिँ
10 सेकेन्डमा चाहिँ त्यो एआईले त्योभन्दा राम्रो बेस्ट एसे लेखिदिन्छ तिमीलाई भने जस्तो भोलि टिचरको पनि रिलिभेन्स चाहिँ कम हुँदै जाला तर हजुरको मलाई चाहिँ त्यसमा के लाग्छ भने वी निड प्रोफेसनल्स एआई विल शुड नट के भन्ने रिप्लेस प्रोफेसनल्स किनभने हजुरले त्यो एआईमा पनि प्रम्प्ट हाल्न इफेक्टिभली सक्नु पर्यो हैन च्याट जीपीटी छ यस दैट इज लाइक अब इट्स दे हेभ गिभन अस दिस ब्युटिफुल पुल अफ नलेज तर अब मैले त्यो पुल अफ नलेजलाई कसरी त्यसबाट बिस्तारै एक्सट्र्याक्ट गर्छु त्यो पनि एउटा स्किल नै हो जस्तो लाग्छ जुन हामीलाई गुड प्रोफेसनल टिचर्स विल टिच अस सो वी क्यान नेभर टेक एआई एन्ड आई थिङ्क टेक्नोलोजिकल रेभोल्युसनहरू अपग्रेड्स एज रिप्लेसमेन्ट फर ह्युमन्स होइन किनभने त्यो ह्युमन एलिमेन्ट हजुरको इज भेरी नेसेसरी हामी मान्छे त मान्छे नै हो एट द एन्ड अफ द डे एन्ड we're selling to humans. Absolutely. So that human element is very necessary. Definitely, it's going to be there. But still, that only the smart people will understand that. Or there are a lot of other people who will rely on that, and so you need to educate them on even AI. So the structure has to change. Yeah, computer literacy. Even school, college, what's coming up? The government when you create curriculums. So you need to envision. You need to envision that this is what happening. Otherwise, you will study something now, and it's not become relevant tomorrow. 5 years later. Yeah, exactly. So that way, there will be a frustration among kids and youth. Even education, I think that government has to prioritize. Definitely. India's big reason as to why they have technologically evolved so much right now is, I think 3 years ago when I was working there, त्यति बेला उनीहरुको policy के change भएको थियो where every class 5 देखि you had to learn coding हैन सो अहिले जसरी हाम्रो बुकमा this what is this object is so and so भन्ने डेफिनेसन हुन्छ नि त्यसरी नै क्लास 2 को बच्चाको किताबमा what is AI भनेर छ so their books have also gotten upgraded you know so त्यही भएर आई थिंक सबभन्दा फर एनी कन्ट्री मैले बुझेको चाहिँ फर डेभलपमेन्ट आई थिंक the backbone is education. You agree with that? Yes, definitely. Why we are sitting together? Why? Because we got some good education. Yes, yes. And I'm so grateful for that aspect. Because मैले जुन level को confidence चाहिँ जस्तो हजुरले भन्नुभयो, I don't do a 9 to 5, but I have that not having a 9 to 5 also. Now at the end of the day, sometimes I think monthly how am I going to run? But at the same time, I collaborate. I partner with individuals from different creative industries. You know, at the same time, for me, it's got to do with the vision and enabling these people. कति जनाले clients पाउँदैन भने मसँग टन्न clients छ तर मैले execute गर्न सकिरहँदिन होला. I tie up with those people who also believe in that aspect and touchwood it's worked beautifully for me but again not everyone will have that privilege but that privilege भन्दा पनि I feel त्यो confidence चाहिँ मलाई education ले नै दियो not just book को education तर एकदमै young age देखि I was हुन्छ नि my school had kids from Bhutan, Thailand and people from all walks of life even in India हरेक state को बच्चा थियो so त्यो थाहा हुँदा एउटा अर्कै enable गर्यो कि मलाई चाहिँ so which I feel of course has really helped me in my professional field. Absolutely. So as I mentioned education is the only tool that will make people smarter. र त्यसले गर्दाखेरि human capital country को जहिलेसम्म grow हुँदैन I think it's very difficult why Africa is not growing because lack of education. So the priority should be from government sector, from private sector to quickly educate the people, give them enough skills so they can take care of their life. त्यति गर्यो भने government सँग people won't kind of rely so much क्या यो भएन सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भन्ने कसले भन्छ भन्दाखेरि mostly people who are helpless, people who doesn't have a lot of education, they think that the government is not doing enough. And I feel like see private मा त हजुरको जहिले पनि private sector को या private demographic त्यस्तै disposable income level के मान्छेलाई मात्र private sector ले target गर्यो भने त हजुरको lower demographic को मान्छेहरु कहिले अघि नै बढ्न सक्दैन नि हजुरको त्यो उनीहरुको लागि चाहिँ I think education for like people in Nepal government को हिसाबमा in terms of education should be standardized for all so that no one ever feels like
त्यो man, because they are from a government school, they can only be this. Yeah. No. Yeah. Anyone can be whatever they put their mind to. तर त्यही लेभलको निरन्तरताले नै काम गर्नु Continuity एउटा दिनु पर्यो. For education को लागि probably the government should prioritize, since government doesn't have enough money to invest and modernize our university system, also the public school system. So and then we have less time. People want to have education right away. के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि maybe encourage local entrepreneurs, local people who have network, net wealth, you know, to open universities. It could be for not for profit. Policy can be there, हैन, जुन हिसाबले नि गर्न मिल्यो. र त्यसको लागि चाहिँ quickly गभर्नमेन्टले चाहिँ मलाई लाग्छ प्राइभेट युनिभर्सिटी सिस्टम ल्याउनलाई हेल्प गर्नु पर्यो. र त्यसमा फ्रम आवर प्लेटफर्म फ्रम भिजनरी डायरीबाट पनि हामीले चाहिँ probably will be inviting a whole lot of entrepreneurs जो चाहिँ स्कुल युनिभर्सिटी खोलेका छन्, also policy and makers, change makers change as makers. well, whether they're entrepreneurs or any professional field may यो they प्लेटफर्मबाट चाहिँ probably हाम्रो जब, तिम्रो र मेरो जब भनेको चाहिँ you know, the country, the people are looking for quick change. So your platform marfat चाहिँ you know, will bring so much of information on the table, and probably the government stakeholder will definitely be watching, and they will have something to take I away. really hope. I really hope this time around. Absolutely. किनभने digitally पनि कति opinions छ कि हजुरको. I really sometimes hold myself back when I get those posts on social media about like यो reform भयो कि अब यो के आयो. म भित्रैबाट I want to sit and engage, but I know that's not how it's going to be heard, you know. Yeah. So your platform marfat चाहिँ probably अब who knows एक दिनमा कुनै दिन होला, then you know, before the prime minister, immediately after prime minister take the oath, they will come and sit with us and in an ideal, exactly. Yes, of course, so but that we should will be our work. vision, Yeah, right? Yeah, we get the head of state to come and sit down and disseminate their information, ideas as how they're going to take the country to the next level. What will be their, you know, 5 years also plan. Holding people accountable, because genuinely we नेपालीहरूले चाहिँ प्रुभ गरिसक्यो कि उनीहरू जुन टिम्बक्टुमा होस् कि अमेरिकामा हो कि जहाँ जुन देशको कुनामा नेपालीदेखि भेटेकै छौँ, हजुरले त कहाँ कहाँ घुम्छाछ. आई एम सर्टेन you've met a Nepali that is capable in one sector or the other anywhere in the world. So उहाँहरूले प्रुभ गरिसक्यो कि हामीले that we are capable of doing it, but we need that backbone to be strong for us. So गर्नलाई अब people like you and me, or a lot of people who can afford, people who have knowledge. So we should not just sit back in our office. So maybe, you know, take initiative like this, share informations, invite good people to share more informations, and then, you know, work together with the government, with the private sector. So since we should also think that we are accountable for certain amount of you know, work in our limited lifetime, because we have a less time also in life. So purposeful living is something I think we should be promoting. Absolutely, as well. So यो प्लेटफर्मबाट मलाई लाग्छ तिमी र मैले अब next many episodes we're going to do, and probably this could be one of the best platform for people to check and also to hear and learn, you know. And I think just bounce off of each other's ideas, you know. किनभने म एक्लैले मात्र देश अघि बढ्छु भनेर हुँदैन कि, जसले पनि सोचे पनि it's something मिलिजुली गर्यो भने त I think we can do wonders, you know. We should also aim to हाम्रो income per person को एउटा certain amount छ भने in the next 5 to 10 years, I hope the country develops to the point where per person ko income has increased also, and openly and transparently. To मैले बुझे अनुसार any developed country मा हेरे अनुसार, even if you go to America, even CIA मा पनि private companies हरूलाई दिइरहेको हुन्छ. So for any government ले business गर्ने हैन, government has to create opportunities and policies clear. हाम्रो way struggle to make new airport. हाम्रो airport को issue छ के छ भन्दाखेरि management issue. and तो पनि government के मान्छे छ. अब they cannot manage, lease it out to the private global company, tender हाल देऊ न, मजाले चलाइदेऊ. अब त्यही just तिमी फ्लाइट लिएर 4 घण्टा उड्दा दोहा पुग्छौ, just see there लगभग 90% नेपालीले म्यानेज गरिरहेछ त्यहाँ इन्टर एयरपोर्ट. African-हरू manage गरिरहेछ. Half of Qatar Airways people are not just in a bad way भन्नु त हो जान्छ, in good blue collar jobs नै गरेर उहाँहरूले manage गरिरहेछ entire airport, entire system. भनेपछि अब
त्यहाँ चाहिँ अब नेपालीलाई विश्वास गरेर त्यति चाहिँ सेन्सिटिभ ठाउँमा डिप्लोय गरेछ भनेपछि हामीले किन नेपालीलाई किन विश्वास नगर्ने हैन किन फेरि क्रेडिबल कम्पनीलाई दिएपछि त दे आर एकाउन्टेबल एनिथिङ रङ डुइङ दे विल बी हेल्ड रेस्पोन्सिबल हैन भनेपछि अब त्यो पछि अब एजुकेसन इफ नट गभर्मेन्ट इज नट पर्फर्मिङ भनेपछि लिज इट आउट टु प्राइभेट इन्भाइट ग्लोबल युनिभर्सिटिज हाम्रो मिस्टर मोदीले इन्डियामा पनि अहिले हैदराबाद होइन अहमदाबादमा त्यहाँ ग्लोबल युनिभर्सिटी बिग टाइम ठुलो युनिभर्सिटीहरू आइरहेको छ भने चाहिँ यहाँ पनि पोलिसी ल्याएर छिटो बाहिरको युनिभर्सिटी झापामा 2टा सुर्खेतमा यतिवटा होइन चितवनमा यतिवटा भनेर दिनु पर्यो लोकलसँग पनि कम्पिटिसन गराइदिनु पर्यो त्यो भएपछि पिपल विल बी एबल टु गो एन्ड स्टडी देयर त्यो भएपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने हो गभर्मेन्टले इन्फ्रास्ट्रक्चर इफ गभर्मेन्ट क्यान मेक इट देन त्यसमा पनि लिज आउट गर्नु पऱ्यो टोल गराउनु पऱ्यो एन्ड देन लेट Chinese, let Indian company come and build the road, and then the people will pay toll. जसलाई टोल लोकल मान्छेहरूको लागि चाहिँ सस्तो गरिदेऊ यहाँबाट म झापा जानुपर्ने छ भने अब चाहिँ तिम्रो प्लेनमा चाहिँ 12,000 लाग्छ भने म चाहिँ मजाले इभी गाडी लिएर त सस्तैमा पुग्छु म टोल तिर्छु 500 रुपियाँ एकदम नेचरली ब्युटिफुल काठमाडौँ नेपाल हेर्दै जानु कति मजा हुन्छ भन न and for you you're constantly traveling around for you might feel like कस्तो mom when I first came back to Nepal Bua made it a point to take me from Kathmandu to Jhapa by road he was like you need I mean it's a nightmare if you go now अहिले त एकदमै हजुरको because बाटो कस्तो नै छ उहाँले I think he recently went bato he had to shift but what we did in that road trip was we went to we made multiple stops त्यो stops मा हामीले यो ठाउँको हनी राम्रो छ भने इटरीमा हामी बस्यौं एकछिन we went did local यो ठाउँहरुमा jointहरुमा उनीहरुले यतिकै हुन्छ नि घर घरमै they are doing honey farming अनि किनभने त्यहाँको अब इकोनोमीमा कुन I think कुन फ्लावर त्यहाँ धेरै पाउँथ्यो त्यहाँको हनी नै त हो नि साइन्टिफिकली also we need to understand how all of this works हो तोरीको त्यो हनीको अलिकति मगमग बास्ना आउने so we did all of that aspect and it really opened up my eyes to see that हामी त सेल्फ सस्टेन गरेर बस्न सक्ने देश हो तर हजुरको हामीले त्यो गरिसकेपछि इभन हजुरको यो तुलसीको बोट के कुरा so many people from the west has taken it and they have curated and carefully packaged it okay हुन्छ नि जुन हामीले भने जस्तो अब यो नाङ्लो simple thing is something like nanglo is selling for $250 in websites in America भने हामीलाई त 60-100 रुपैयाँमा आउने कुरा त्यतिमा त त्यो गोबर yes they dry and they export to America and all हैन cow dung अनि अब अर्को the big sale is duck chew duck chew like now it has taken a next different level त्यति बेला there were very few players in the market but अहिले there are even more and I think there are some few that I know that my friends are also doing Everest Dog Chew has been doing really well they've been अब हुन्छ नि उनीहरूले के ठाउँमा पठाइरहेछ different countries तर again त्यो different countries-हरुको जस्तो Australia and I think Europe-हरुमा चाहिँ milk products are not allowed to be imported so some places they don't send but otherwise पठाइरहेको हुन्छ हजुरको Absolutely. The products. So हाम्रो अब यो पोडकास्ट हाम्रो चाहिँ visionary diary बाट चाहिँ तिमीलाई के लाग्छ you as a youth who should be the ideal sort of a guest to come and speak and those can charge the youth I feel हजुरले भन्छ अहिले एकदमै नेगेटिभिजम प्रमोट भइरहेछ हैन I was also someone who genuinely found a lot of के भन्ने lot of opportunities when I was in India and I'm very grateful for that because that also ke bhane leapfrogged me in Nepal but again at the same time there are so many people I feel who are also working very silently but don't want to be coming out in the limelight but have done a lot of changes ground root level better having them on our show speaking to them also I hope this becomes a platform where like-minded individuals they also identify who these people are I hope that we can help promote these individuals because किनभने skill र knowledge भन्ने कुरा share गर्दा नि as now we need to see
us as a unit, Yeah, Nepal absolutely. as a unit, Yeah, yeah. and how can we all move Yeah. for the nation's betterment yeah, also yeah, के हजुरको absolutely. त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ Yeah. मलाई एउटा वर्कसपमा I had attended this अनि the word responsibility they were just breaking that down Yeah. about how त्यसमै छ कि respond and ability Yeah, yeah. we as Responsibility. humans we have the ability to respond Yes. to any and everything Yeah, yeah. so we need to figure out different individual different कुरा priority होला तर त्यही लेभल त्यही निरन्तरताले उहाँहरू त्यसको तर्फ अघि बढ्यो भने I feel we cannot find our small Yeah, small true, priorities true, के true. then we work towards that बिस्तारै त्यो आफै डेभलप हुन्छ जस्तै इलोन मास्क नेपाल इन्डिया आउँदाखेरि अथवा चाहिँ माइक्रोसफ्टको बिल गेट्स आउँदाखेरि हजुर अब नेपालको पनि यसो माउन्ट एभरेस्ट हेर्नलाई चाहिँ हैन यसो मन पर्नु पर्ने नि हैन हो अफ कोर्स किनभने अनि ऊ चाहिँ जस्तै दोहा अथवा चाहिँ सिङ्गापुरमा स्टप ओभर गर्छ तर नेपाल आउँदैन हैन भनेपछि नेपाल आउँदैन अब त्यस्तो चाहिँ संसारको एउटा चेन्ज मेकर एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई नेपाल आउने चाहिँ नेपालको ब्रान्ड कहाँ पर्थ्यो होला सो त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ल्याउनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ एज अ युथ I think we also have to be के भन्ने हजुरको मान्छे भन्ने कुरा उहाँले पनि someone like Elon Musk त्यहाँ गएर should also feel चायवालालाई पनि भेट्नुहुन्छ उहाँले फेरि हो तर फेरि हजुरको Elon Musk जस्तो मान्छेले their time is very important you know I don't even know if he probably sleeps or not maybe he's running short on तर उहाँको sleep स्टारलिङमा चाहिँ हजुर उहाँको स्टारलिङको लागि चाहिँ हाम्रो प्राइम मिनिस्टर ज्यूसँग पनि कुरा गर्नु भ्याउनु भइसक्यो हो मैले हाम्रो त्यो के भन्छ कन्फरेन्स few months ago हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ त्यो बेलामा इलोन आई एम ओके गुड टु सपोर्ट बट आई वान्ट टु सी यु इन नेपाल भनेर भन्नुभयो भएन थाहा छैन म भए त्यही भन्ने पहिले हैन I think we should reach out to them about how can they work with exactly. us like you said we have so much water hydropower यतिकै बढिरहेको डाटा माइनिङको लागि वी हेभ अल द हिल्स एन्ड माउन्टेन्स हैन अनि भोलि 50,000 मेगावाट इलोन मास्कले इन्भेस्ट गरिदिएर बनाएर यहाँको हाम्रो डाटा सेन्टरहरू नै गर्यो भने त यस्तो अमेजिङ कुल ठाउँमा अब बिकज अफ युआई एआई अल यु निड इज लट अफ डाटा सेन्टर्स किनभने त्यो सबै तिम्रो त्यो डाटाहरूलाई त हामीले काहीँ न काहीँ स्टोर गर्नुपर्छ त्यसको लागि यु निड अ कुल प्लेस अनि त्यसको लागि तिम्रो जुन जुन एनर्जी हुन्छ द्याट हेज टु बी अ ग्रिन एनर्जी एन्ड नेपाल हेज अल द ग्रिन एनर्जिज यु गट सोलर यु गट हाइड्रो हैन यु गट विन्ड सबै कुरा छ भनेपछि अब त्यति एक्चुअली गर्न पाए चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई we have to show them that this is what I have absolutely it's like when as a business you know there were times when I was just when I just started out I had ideas but I like straight out of college I didn't have the investment or the money to put into it and I can't expect my father to also put something that he maybe doesn't feel for and it's okay मैले चाहिँ धेरै पहिलादेखि नै I have always been this sort of thought process मा कि मैले के बिलिभ गर्छु भने it's not necessary that you know someone else also has to believe in that but how much do I believe in it will show with the effort I put into it कि so now if भोलिको दिनमा if I want someone else to हुन्छ नि invest or something I have to show my skills कि why should they invest on me skill enhance गर्न I mean since you came as a student you wanted to go abroad and so for last 1 year you're kind of hanging around here I would say hanging around but like working towards building your vision and collaborating towards Visionary so you don't want to you don't want to travel abroad I definitely do हजुरको तर अहिले चाहिँ I feel there are certain things in Nepal I would do my skills are needed more here than there किनभने मसँग अहिले यही लेभल अफ एनर्जी छ हैन यो लेभल अफ एनर्जी मैले पछि पाउन सक्दिनँ होला पढ्न त म जहिले पनि जान सक्छु जस्तो लाग्छ हैन अनि मैले in a way I really believe in purposeful living and I feel like I have a hint of what I want to work towards you know because as a brand strategist and digital media relation there are very few professionals working in this field in Nepal and I really hope that my hard work can do justice to that so त्यो त्यसको लागि पनि मैले त्यही लेभल अफ काम गरि नै रहन्छु I usually take up projects where मैले केही नयाँ सिक्न पाऊँ
Yeah. I know that I've worked enough on certain areas in life where my clients will always benefit from. But what am I benefiting Yes, from this yes, project? absolutely. मैले के सिकिरहेको छु मैले प्रोजेक्ट्सहरू म मास्टर्स गर्ने म अहिले मेरो टाइम छैन or मेरो जुरिरहेको छैन भने I want to take up projects that will teach me those skills. True. And later when I decide to take a degree, it's just going to be like for Yeah. the alumni Yeah, network true, probably, true. or for a skill that I will not be able to learn Yes. यतिकै projectsहरूमा. Absolutely. So do you think the entire हाम्रो जुन अहिले visionary diary बनाउनलाई जुन हामीले the entire work that we have been doing is benefiting you in terms of your personal growth and development? Definitely, Azuko. I'm so grateful for this opportunity. Also because I think you and I came together when when you saw something in me, and I genuinely believe and I respect the way as a first generation entrepreneur, the level you've brought Alfa Beta to. Even though we might know each other, Azuko, Alfa Beta and Dwiraj Sharma are always two separate entities. True. Absolutely. But when I was introduced to you by my father, at that point I never took it as like, oh, ma je pani garna sakchu yaha. No, there was so much steps, and coming to meet you was not easy. There was there's a decorum, there's a certain discipline that Alfa Beta comes with, and absolutely. I think I really needed that discipline as well. किनभने हजुरको as a consultant भगवान type हैन, just jump in. हैन हजुरको मैले जहिले पनि studying in a boarding school at a young age, I think it makes you very hyper independent. Yeah. And म आफै गर्छु सबै. कुन देश कहाँ पढ्यो कुन स्कुलमा? म हजुरको कासिगा स्कुल देहरादून. This was in Dehradun. Fairly new. We've I think completed about 16 to 17 years right now. But I'm so grateful, हैन, किनभने उहाँहरूले we had students, के भन्ने, teachers and deans and principals from very old schools like Weinberg Allen, Assam Valley School. So they brought a lot of structure and discipline. At the same time, they also enabled us to become proactive people, So when I think about that, हजुरको मलाई कहिलेकाहीँ एकदमै हाइपर इन्डिपेन्डेन्सी हुन्छ कि म आफै गर्छु, छाड्दै म आफै गर्छु भन्ने हुन्छ. तर कहिलेकाहीँ चाहिँ when you have an organization, a structure, म आफै गर्छु तर no. I also have to follow the decorum of Alfa Beta. हैन, there are certain things maybe I'm not used to working with organizations होला भने this has taught me that. Absolutely. I've worked with a lot of sister concerns, but that मेरो जुन की टेक अवे थियो त्यो मैले पाएँ. तर अहिले जुन with this project I'm learning, I think certain skills that I already had, that is now being shown to the limelight. And this is something I really enjoy working रहेछ कि हजुरको. तर मलाई त्यो structure चाहिँ चाहिन्छ. So there'll be so many individuals like me रहेछ. I really hope that this also enables them to really believe in themselves. Because if I did not believe in myself, I think I would probably be doing something, growing someone else's something. I don't know. म खुसी नभए गर्थे होला. तर lot of things have happened for me to be here. So I'm very grateful for all those struggles too. Absolutely. All right. So about Visionary Diary, since we started, you being a co-host, most of the time you'll be also, dealing and talking with young entrepreneurs and all, and I'll be also inviting a whole lot of guests. About probably when you go online, maybe we'll have a system of kind of feedbacks. Yes. And since we'll be kind of getting feedback from all across, from Nepal and beyond. So probably we need to invite guests of their interest. So by saying what are the people that we think we should invite so that the audience will find effective in our podcast watching. हजुरको यो especially the youth. हजुरको मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तो हजुरले भन्छ नि, inspiration, this podcast should enable people to think, to want to do certain things, हैन. हजुरको हामीले दिइरहेको भने inspiration, ideas, lot of I think
constructive criticism to the government also, yeah. As always constructive. Yeah, we're not hating on it. We're not negative in anything. हामीले experience गरेको कुरा We just share that. vocally respectful way मा भन्न खोजिरहेको छौँ, hoping that they would implement it for the betterment of our country. Yeah, absolutely. किनभने देश त उहाँहरूको मात्र होइन नि, हाम्रो पनि हो नि. अनि I really hope with that we would like to start inviting people who really feel for the nation, who are doing something, whether be it in Nepal or abroad, जहाँ जुन देशको thankfully digital कुराको चाहिँ के हुन्छ भने record भइदिन्छ. Our audience can always comment, they can always message us, they can always let us know what kind of people they want to see. And हामीले inspiration नै बाढिरा हो भने inspiration त कस्तो subjective कुरा हो के हजुरको. What you find inspiring, I might not find inspiring, or what I find inspiring may not be relevant to you. हैन, so हामीले चाहिँ सबैजनाको suggestion मध्ये नजर राखेरै I think we should bring guests that people genuinely enjoy, not just for the views for us, हैन, but किनभने उहाँहरूले मन परायो भने त्यो आफै नै भइहाल्छ कि views, comments, whatever a digital platform will chase, because हामी त यो कुरा I think we just sat down and it just came about हजुरको, हैन. So for us, more than just monetary value, I think this with the guest selection, it really does justice to our mission and vision for the podcast. Yeah, I think we need to just take survey from our audience as we move on. So accordingly, mostly from national, also we can get guests from India and also international. Yeah, so त्यसरी नै हामीले चाहिँ amazing guests from diverse background बाट ल्याएर हाम्रो पोडकास्टलाई चाहिँ एकदमै popular, useful to the audience, and especially to the future, of the nation, future generation, especially kids in the schools, students in the management and IT schools. अब के पढ्ने हो, के को फ्युचर छ, हैन, अब चाहिँ टेक्नोलोजीमा चेन्ज के आइरहेछ, कसरी तयार गर्नुपर्ने हो, हैन, अब चाहिँ ग्लोबली विदेश पढ्न जाँदा पनि कुन देशमा जाने हो, कुन युनिभर्सिटीमा जाने हो, त्यहाँदेखि जब प्रोस्पेक्ट के छ, नेपालमा फर्किँदाखेरि त्यसको अपर्च्युनिटी के छ, विदेशमा बस्दाखेरि सेटल हुँदाखेरि त्यसको तरिकाहरू के छन्, हैन, अनि त्यहाँदेखि आफू सफल कसरी हुने, विदेशमा सबै जाँदाखेरि not everybody becomes successful, there are a lot of struggle when you go abroad, you need to really prepare mentally, physically, financially, सबै कुराहरू चाहिन्छ विदेश पढ्न जाँदाखेरि पनि. नेपालमै पढ्दाखेरि कुन स्कुलमा पढ्दा राम्रो हुन्छ, हैन, कहाँको एजुकेसन बेस्ट छ, किनभने सिन्स हामी अब इन्टरनेसनल एजुकेसन, लोकल एजुकेसन इकोसिस्टममा छौँ. at Alfa Beta अब हामी more than 100,000, 1 लाख भन्दा बढी बच्चालाई directly, indirectly सेवा दिइरहेछौँ. Yes. So more or less every kids who are in Nepal after they grade 12, somewhere or the other, they have come here. They have come here or to our authorized centers and test centers across the country. But you see, all this information should come in a package at Visionary Diaries. That is going to all come in a package, right? अनि त्यसरी नै यो प्लेटफर्म मार्फत भिजनरी डायरी मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ देशको अपकमिङ फ्युचर जेनेरेसनलाई वेल इन्फर्म गर्ने र चाहिँ जसले पनि यो 1 घण्टा एभ्री पोडकास्टलाई 1 घण्टा वाच गर्दा पनि दे शुड फाइन्ड अ लाइफ चेन्जिङ सर्ट अफ इन्फर्मेसन्स एक्सपिरियन्स र सानो सानो इन्फर्मेसनले पनि धेरै ठुलो डिसिजनहरूलाई एड गर्छ कि राइट. अब हामी चाहिँ अब वी आर लाइक टेस्टेड पिपल, वी हेभ अलरेडी एक्म्प्लिस सर्टेन लेभल एन्ड ट्रस्ट. सो प्रोबेबली हामीले whatever we do, you need to make sure that we do useful things for the community. Yes. I think we're a good balance also, because you bring years of guidance and so much. It's like you are going to be like a guiding figure for this podcast. And I hope when I'm speaking to you, you can also feel like you're speaking to, a lot of the youth. You are representing the youth. I really hope so, and I really hope they do justice to that also. Yes, absolutely. So I think this was a lovely chat, a lovely way to introduce ourselves to the digital media for Nepal. Absolutely. And thank you so much. I really hope. Thank you, Suhana. And we have a long way to go. This is just an introductory sort of recording and podcasts and conversations. So it's amazing, and I wish you all the best. Thank you, sir. And let's hope for the best. Thank you.